ایک جھرنے پر ٹنی اور اس کا دوست مٹھو طوطی بیٹھی تھی۔ میٹھی طوطی ٹنی سے کہتی ہے، ارے ٹنی، تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ ارے دوسرے دشا میں تمہارے ماتا پتا آئے ہیں، وہ کل ہی مجھے ملے ہیں۔ مجھے کہہ رہے تھے ہماری بیٹی ٹنی کو ہماری طرف بھیجنا اور ہم ان سے ملیں گے اور جلدی ہی واپس چلے جائیں گے۔ ارے میٹھی طوطی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ماتا پتا آئے ہیں، تم مجھے ابھی بتا رہی ہو؟ ہاں ہاں، تو میں تو ضرور جاؤں گی اپنے ماتا پتا کو ملنے، وہ تو مجھے بچپن میں چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے۔ میں اتنے سالوں سے اکیلی رہ رہی ہوں، اب تو میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہی رہوں گی، انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ طوطی ٹنی کو یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹنی فوراً دوسری دشا کی طرف چل پڑتی ہے۔ راستے میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب ٹنی دوسری دشا میں پہنچتی ہے جو بتائے ہوئے ایڈریس پر، لیکن وہاں تو کوئی بھی اس کے ماتا پتا نہیں ہوتے۔ ٹنی وہاں جا کر بارش میں ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں تو میرے کوئی ماتا پتا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میرے ماتا پتا میرے آنے سے پہلے ہی واپس چلے گئے ہیں، لیکن میرے ماتا پتا کی تو بہت پہلے مرتی ہو چکی تھی۔ تو سب پکشی تو یہی کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر میٹھی طوطی نے ایسا کیوں بولا؟ مجھے لگتا ہے میٹھی طوطی مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اگر میرے ماتا پتا ہوتے تو وہ مجھ سے ملے بغیر ایسے کبھی واپس نہ جاتے۔ ارے میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، اس کی باتوں میں آ کر میں یہاں چلی آئی۔ اب تو بہت تیز بارش ہے، شام بھی ہونے والی ہے، اب تو واپس بھی نہیں لوٹ سکتی۔ اتنے میں وہاں لوسی کبوتر آ جاتا ہے۔ ارے چڑیا، آپ یہاں درخت پہ بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ چلو میرے ساتھ چلو، بہت طوفانی بارش ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے تو مر ہی جاؤ گی۔ کہ گھر رات گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی ٹنی اپنے گھر لوٹتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، وہاں تو رانو کبھی بیٹھی تھی۔ ارے رانو، آپ میرے گھر کیسے آ گئی؟ میں تو اپنا دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ ارے ٹنی، اب یہ ہمارا گھر ہے، تم یہاں سے چلتی بنو، نہیں تو تمہارے ساتھ ہم بہت برا سلوک کریں گے۔ یہ گھر تو ہمارا ہے، تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں۔ ارے رانو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے، میرے ماتا پتا کا۔ ارے تمہارے کوئی ماتا پتا کا گھر نہیں ہے، کل وہ یہاں آئے تھے اور وہ اپنا گھر ہمیں دے گئے ہیں، تم یہاں نہیں تھی۔ ارے سچ میں کیا میرے ماتا پتا یہاں آئے تھے؟ ہاں ہاں، تمہارے ماتا پتا آئے تھے، ہم نے ان سے یہ گھر خرید لیا ہے، اب تم یہاں سے بھاگو، نہیں تو مار کے بھگاؤں گی۔ کبھی اور میٹھی طوطی ملے ہوئے تھے، ان دونوں نے چالاکی سے ٹنی کو دوسری دشا میں بھیج کر ایسے بہانے بنائے تھے تاکہ ہم ٹنی کے گھر پر قبضہ کر سکیں، اسی طرح وہ ٹنی کو اس گھر سے بھگا دیں گے، اور اس کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ٹنی کہتی ہے، ارے اگر میرے ماتا پتا یہاں آتے تو وہ ایسا برا سلوک میرے ساتھ کبھی نہ کرتے۔ تم جھوٹ بہا رہی ہو ٹنی۔ ٹنی کو رانو کی بات پر بالکل یقین نہیں آتا۔ پھر ٹنی کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر میرے ماتا پتا نے تم لوگوں کو میرا گھر دے دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، چلو اب میرا جانا ہی یہاں سے بہتر ہے۔ ہاں ہاں، تمہارا جانا ہی بہتر ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، بیٹھ کر سوچنے لگ جاتی ہے، میرے ماتا پتا ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ پھر ٹنی ایک ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں ایک لال پری آ جاتی ہے۔ لال پری، میں ہوں لال پری۔ ارے ٹنی، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، وہ
दुष्ट कौवे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अब वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने तुमसे झूठ बोला है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो सिर्फ तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे बहाने किए हैं तुम्हारे साथ। टुन्नी लाल परी से कहती है, अरे लाल परी, आप क्या वाकई सच कह रही हैं? हाँ हाँ टुन्नी, मैं तुम्हें एक जंगल का एक ऐसा पेड़ बताऊंगी जहाँ लंबी लंबी चूड़ियाँ और खूबसूरत चूड़ियाँ होंगी। अगर तुम वो चूड़ियाँ उतार कर बाजार में बेचोगे तो तुम एक अमीर पक्षी बन जाओगे और तुम्हारा घर भी बन जाएगा। अब तुम्हें उन दुष्ट कौवों से लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज से अपना काम शुरू कर दो और तुम बहुत ज़्यादा तरक्की कर लोगे। ये लो वो चूड़ी। फिर टुन्नी को लाल परी वो चूड़ी देती है और कहती है, जंगल में जाकर एक आवाज़ लगाना, चूड़ी वाला पेड़। वो पेड़ तुम्हारे जंगल में सामने टुन्नी को आ वो चूड़ी जाएगा। वाला पेड़ मिल ही जाता है। टुन्नी, अरे ये चूड़ियाँ तो बहुत ही प्यारी हैं। मुझे लगता है जंगल के सारे पक्षियों को ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आने वाली हैं और मैं ये चूड़ियाँ बड़ी मार्केट में ले जाऊंगी और गांव में भी गरीब पक्षियों को भी दूंगी। अब मुझे ये चूड़ियाँ उतार कर इस टोकरी में लेकर जाना चाहिए और मुझे उस लाल परी का भी शुक्रिया अदा करना होगा जिसने मेरी परेशानी में मेरी मदद की है। और मैं अब आगे दूसरे परेशान पक्षियों की मदद करूंगी और अपने माता पिता से दुआ करवाऊंगी कि लाल परी जहाँ भी रहे हमेशा हमेशा खुश रहे, उसे किसी बात की तंगी ना हो। टुन्नी वहाँ पेड़ के नीचे बैठी उन लाल परी को बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी और आज का उसका मन भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर टुन्नी ने उस बड़े से पेड़ पर सारी चूड़ियाँ उतार कर अपनी टोकरी में भरने लग जाती हैं। अरे इन टोकरी को मैं अब बाज़ार में ले जाती हूँ। अरे बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ हैं और मुझे भी ये चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। फिर टुन्नी वो चूड़ियाँ लेकर बाज़ार के एक कोने में खड़ी हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी टुन्नी के पास वो चूड़ियाँ लेने के लिए आ जाते हैं। दुष्ट कौवे को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि टुन्नी के पास जंगल के सारे पक्षी चूड़ियाँ लेते हैं। इसी तरह कालू दुष्ट कौवा वापस तो चला जाता है। कुछ दिन के बाद उसी घर पर बड़ी चील ने कब्जा कर लेती है और कालू को वहाँ से भगा देती है। बड़ा आया टुन्नी के घर पर कब्जा करने वाला, ये घर तो मैं खुद रखूंगा। मैं जंगल में घोंसले में रहता हूँ और ये आया मकान में रहने वाला। कालू दुष्ट कौवे से बड़ी चील मकान भी छीन लेती है और उसे इस जंगल की दिशा से भी भगा देती है। अरे यहाँ नजर आया तो मैं इसे पकड़ के खा जाऊंगी। अब मुझे लगता है ये कभी भी इस वापस नहीं आएगा इस जंगल में। मैं अब इस जंगल में हुकूमत करूंगा और सारे पक्षियों को मेरी बात सुननी होगी। इसी तरह कालू दुष्ट कौवा वो जंगल छोड़कर किसी और दिशा में चला जाता है। अरे मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मैंने टुन्नी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा हुआ। ये इस बड़ी चील ने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया और मुझे उस जंगल से भी निकाल दिया। इससे अच्छा था मैं टुन्नी के साथ ही ऐसा ना करता, उससे दोस्ती करके उसके कारोबार में हाथ बटाता तो आज मेरे पास भी कुछ ना कुछ होता। आज तो टुन्नी एक बड़ा बंगले में रहती है और बड़ा उसका कारोबार है। इसी तरह कालू दुष्ट कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो उसे अपनी इस किए पे बहुत शर्मिंदा होता है। कहानी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब